जामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽसदैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गरीगणं प्रणमामि भूतं सरस्य महदाभयपट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपूराभिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोगजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोलै स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यं आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्पैर्दातं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसो नवे कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः नृत्यर्धसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारान्नवसंमग्नजन्तु संसारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रौडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडैवर्णमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रयेति दीपये भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषटकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवजिनाडेन्नं तेन्कुरुभूरिन्नं மறுவினியவன் பொருளும் மறுமறைகள் வந்தான் செய்தார் அடியணையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்புருவோர் பெறணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் வேதம் குறைவிலே நந்தை சர்வோபன் பாதங்கள் யாமுடை பத்து சேர்ந்த பெரும் கீர்த்தி ராமான்சமனுதன் காயந்த மலர்பாதம் வழங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்தால் செடுகோபன் சென்றனை வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகழன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் செடுகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் விராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாக தொக்கையலும் வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை ஜருபோ யாழினிசை வேதத்தியல் ஆழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ జయ శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ వారు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధంలో 2వ పదిలో 4వ తిరువాయిమొഴിలో 6వ పాసురంలోకి మనం ప్రవేశించాము. 6వ పాసురము మనం ఒక చిన్న పని చేద్దాము. 10 రోజులు 10 పాసురాలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా, ఆ సమయంలో మొదటి పాసురాన్ని మీరు కంఠస్థం చేసే ప్రయత్నం చేయండి. అలాగా 100 పదులకి 100 పాసురాలైనా వచ్చి మనకి సహస్రనామంలాగా రోజు చదువుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక ముందు చేసేవారు ఆల్రెడీ సరే,
ఇవాళ నుంచైనా అది గుర్తు పెట్టుకుని మీరు ఆడి ఆడి అలంకరించిన పాసురం చక్కగా దాన్ని బైహార్ట్ చేసే ప్రయత్నం కంఠస్థం చేస్తే నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క అనుగ్రహానికి మనం చక్కగా రోజు పారాయణ చేసుకోవడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది అని అనిపించింది. కొన్నైనా పాసురాలు మనకి నోటికి వస్తాయి, నలుగుతాయి. కనీసం రండి ఈ వయసులో రావండి కష్టమండి అనుకోవద్దు, నలుగుతాయి. చక్కగా ఆ ప్రయత్నం మనం చేద్దాం. ఇవాళ 6వ పాసురంలో మనం ప్రవేశించాం. తగవుడై அவனே என்னும் பெண்ணும் மிக விரும்பும் பிரான் என்னும் எனது வக உயர்க்கு அமுதே என்னும் உள்ளமுக உருகி நின்னுள்ளே தகவுடை அவனே என்னும் பெண்ணும் மிக விரும்பும் பிரான் என்னும் எனது வக உயர்க்கு அமுதே என்னும் உள்ளமுக ఉరిగి నిన్నుళ్ళే. ఈ పాసురానికి మనం ముందుగా ప్రతిపదార్థాన్ని చూసుకుందాము. ఇది నాయిక దుఃఖాన్ని చూసి, ఈ 10 అంతానండి, నాయిక పడే దుఃఖాన్ని చూసి ఒక తల్లి కూతురు దుఃఖపడుతుంటే ఎలా చూడలేకపోతుందో అలాగా తాయిమారు అవస్థలో అయ్యో మా అమ్మాయి ఇంత బాధపడిపోతోంది అనేటువంటి దుఃఖముతోటి చెప్పినటువంటి తిరువాయిమొழிగా దీన్ని మనం చెప్పుకున్నాము. ఇందులో అమ్మ నువ్వు పూజించేటువంటి స్వామి చాలా నిర్దయుడమ్మా, దయలేని వాడమ్మా, ఇంకా నీకు దయ చూపడమ్మా అంటూ తాయిమారు అనేటప్పటికి మా వారిని అంత మాట అంటావా అని, నేనంటే అంటాను కానీ నువ్వెవరివి అనడానికి అన్నట్లు అన్నమాట. అలాగా ఇంత మాట అంటావా, తగవుడయ్యవనే ఆ పిలుపు ఇవాళ పాసురంలో పిలుపే నువ్వు దయలేని వాడు అంటావేమిటి, అసలు ఆయన దయామూర్తి అంటూ మొదలు పెడుతోంది ఇవాళ పాసురాన్ని. ఉళ్ళంబుగా ఊరిగి నిండ్రు మనస్సంతా కరిగిపోయేలాగా తగవుడయ్యవనే దయాగుణము కలవాడా. తగవుడయ్యవనే అంటే దయామూర్తి అని అర్థం. ఎండ్రం అని చెప్తోంది. మా అమ్మ నీకు దయ లేదు అంటోంది, చూడు ఎంత మాట అంటోందో, నువ్వెంత దయగలవాడువో కదా అంటూ మొదలు పెడుతోంది మన నాయక పరంకుశ నాయకి. పిన్నం మిగ విరుంబం పిరాన్ ఎన్నం. పిన్నం అంతేకాదు, అక్కడితో ఊరుకోలేదు. మిగ విరుంబం పిరాన్, మేము చాలా ఆశపడేటువంటి ఉపకారకుడా. ఆయన దయామూర్తి ఒక్కటే కాదే అమ్మ, ఆయన మంచి ఉపకారం చేసేటువంటి వాడు. ఎనదు అగవుయర్కు అముదే, నా లోపల ఉండే ఆత్మకి ఆయన అమృత స్వరూపుడు, నా పాలిటి అమృతమమ్మ ఆయన. ఆయన అలా అంటే నేను సహించలేను అంటోంది ఆళ్వారి నాయక తల్లితోటి అని ఆ తల్లి చెప్తోంది అన్నమాట. ఎన్నం ఉళ్ళుళే ఉళ్ళే, లోపల బాధపడిపోతోంది మా అమ్మాయి. మా అమ్మాయి ఏం బాధపడుతోంది, ఒకటి దయాగుణం కలవాడా, మా అమ్మ నీకు దయ లేదంటోంది అయ్యా, నువ్వెంత దయాశాలివి అంటూ మొదట పిలుపు పిలిచింది. తర్వాత మేమందరం ఆశపడే ఉపకార స్వరూపుడా అనేటువంటిది రెండో మాట చెప్పింది. లోపల ఆత్మకి అమృతప్రాయుడా, అమృతప్రాయుడు అంటే అమృతము వంటి వాడు అని. ఇలాగా లోపల మా అమ్మాయి మనస్సు కరిగిపోయి బాధపడుతోంది అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. అంటే మన వాళ్ళని మనం ఎన్నైనా అనొచ్చు కానీ ఇంకోళ్ళు ఎవరైనా ఏదైనా అంటే భరించలేం. అది తల్లి అయినా సరే ఇంత మాట అంటే నేను ఒప్పుకోను అని. మరి నువ్వు అన్నావు కదే, నేనంటాను అది నాకు హక్కు ఉంది, మా వారి కాబట్టి నేను ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతా, నువ్వు అనడానికి వీల్లేదు అని దెబ్బలాడినట్లుగా ఉంటుంది అన్నమాట. 6వ పార్ట్ 125వ పేజీ అండి, 7 వ్యాఖ్యానం. 6వ పార్ట్. ఇవాళ అవసాదத்தை కండ తిరుత్తాయార్ నిర్దయర్ ఎన్నాళ్. ఈవిడ పడే అవసాదము అంటే దుఃఖము అండి. ఈవిడ పడే దుఃఖాన్ని చూసి
భరించలేనటువంటి తల్లి, ఎంత కఠినాత్మ హృదయుడు, ఈ అమ్మాయి ఇంత బాధపడిపోతుంటే అలా నిర్దయగా ఉన్నాడు అంది. ఇవాళ అదు పొరాదే ఆ మాటని ఆళ్వార్ నాయకి భరించలేకపోయింది. అంత మాట తల్లి అంటుంటే భరించలేకపోయింది. తగవుడయ్యవనే ఎండ్రు ఓ దయాశాలి అని అత్తై నిరూపకమాగ చొల్లా నిన్నాళెంగిరారు. చూడు ఎంత దయగలవాడో నీకే తెలుస్తుంది అని పిలుస్తోందా అన్నట్లుగా దయాస్వరూపుడా. కరెక్ట్ గా తల్లి ఏదందో దాన్ని ఖండించడం అన్నమాట. తల్లి ఏమంది? నిర్దయుడు, దయలేనివాడు అంది. కాదు, ఓ దయాశాలి అంటూ అమ్మ నువ్వు అన్న మాట తప్పు అని దయాశాలి అని పిలుస్తాను. తగవుడయ్యవనే ఎన్నం చెడువాయ్ ఆఖరిత్ తగవు మరుపుమో. నిధిలో కొరతుంటుందా? చాలా అందమైన ప్రశ్న. నిధి అంటే తీసిన కొద్దీ వస్తుంది, ఆకరం అంటే నిధి. నిధి తీసిన కొద్దీ వస్తుంది. అలాగే స్వామిలో దయ చూపించిన కొద్దీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. దయలో లోపం ఉంటుందా? నిధిలో నిన్నాడు నా పాపం అమ్మా, అది నా దాకా రాలేదు అంటే అది నా దురదృష్టం, అంతేగాని ఆయన దయలో లోపం ఏమాత్రము లేదు అంటోంది. తగవిల్లై ఎన్నల్వాయై పుదైత్తార్ పోలే వందు తోర్తవరే. నువ్వు ఏం చెయ్యాలంటే, ఇంత మాట ఉంది కదా మా అమ్మ, నువ్వు వచ్చేసాయి. వచ్చేవాడికి మా అమ్మ సిగ్గుపడిపోయేలా అయిపోతుంది. అయ్యో ఇంత మాట అన్నానే అని మా అమ్మని సిగ్గు పెట్టేలాగా నువ్వు వచ్చేయాలి. అనవసరంగా ఎందుకన్నానా ఇంత మాట అని మా అమ్మ బాధపడేలాగా నువ్వు వెంటనే వచ్చేయాలి. అవన్ వందాల్ పండ్లు విరుపత్తై పండా నెర్పం. ఆయన ఏదో వచ్చేసినట్లుగా మాట్లాడేస్తుంది అన్నమాట. వస్తే ఎంత గౌరవిస్తారో అన్నట్లుగా. చూసావా ఎంత మంచివాడు అంటే, ఏడే ఎక్కడున్నాడే అన్నీ కనపడలేదు, ఈవిడికి మాత్రం కనపడ్డారా? మనసులో కనపడ్డాడు, మనసులో తోచాడు. అయినా సరే పిన్నం మెగ విరంబం భావనా ప్రకర్షమిరిక్కిరపడి. అది మాట. భావనా ప్రకర్షం అంటే ఒక వస్తువు గురించి ఆలోచిస్తున్నాం. భావన అంటే భావించడం, ప్రకర్షం అంటే ఎక్కువ. అదే పనిగా భావించామనుకోండి, మనకి సినిమాల్లో కనపడుతూ ఉంటాయి కదా, అది అలా ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ రింగులుగా వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు వచ్చేసినట్లు, వాళ్ళతో కలిసినట్లు, వాళ్ళతో పాటలు పాడినట్లు ఇవన్నీ చూపిస్తారే, దీన్ని భావన ప్రకర్షము అంటారనమాట. ఎంత భావిస్తే అంత వచ్చేసినట్లుగా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఆళ్వార్ నాయకి పరిస్థితి కూడా అదే. అలా అలా భావించి 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 ఆయన వచ్చేసినట్లుగా ఆనందం పడి పిరాని అన్నం, ఓ ఉపకారకుడా వచ్చావా అంటోంది. అక్కడ ఆయన రాలేదు, పెట్టలేదు. ఇదంతా ఈవిడ ఊహ అన్నమాట. ఎంత ఉపకారం చేశావయ్యా, పెద్ద తాయికి అవకాశం అయ్యా దేవందు తోతువదే. ఒక అందమైన మాట. మా అమ్మ అన్న మాట నిలబెట్టుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా చేసావు కదా, భలే చేసావులే, మా అమ్మని ఓడించేసావు. ఏమిటి అమ్మని ఓడించేయడం? రాడు రాడు అంటోంది అమ్మ. నువ్వు వచ్చేసావు కదా, మా అమ్మకి అనే అవకాశం లేకుండా చేసావు కదా అన్నాం. ఇదన్న ఉపకారం తానను. ఎంత ఉపకారం చేసావయ్యా. ఎన తగవొయ్యర్ కముదే ఎన్నం ఎన్నుడయ్య ప్రత్యేగాత్మావుకు భోగ్యనానవనే ఎన్నం. ప్రత్యేగాత్మ అంటే లోపల జీవుడు అని అర్థం. ప్రత్యేగాత్మ స్వరూపం అంటే జీవాత్మ స్వరూపము అని అర్థం. నా జీవాత్మ స్వరూపంకి ఎంతో భోగ్యవాన్ అమృతప్రాయుడివి నువ్వు. నిన్ను తలచుకుంటే చాలు నా ఒళ్ళంతా పులకించిపోతుంది, నా మనసంతా పులకించిపోతుంది. దాన్నే అమృతత్వము అని పోల్చారు అన్నమాట. అది నిత్య వస్తువు అజయామల్ నోకుం అమృతమా ఎత్తదు. మిగిలిన మామూలు వస్తువులు అయితే నశించిపోతాయి, కానీ ఆత్మకి నశించడము అనేది లేదు. కాబట్టి నా ఆత్మకి ఎప్పుడూ అమృత స్వరూపుడుగా నువ్వు కనిపిస్తున్నావు. ఇది శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మ. దీనికి శాశ్వతుడమైనటువంటి నీవు దర్శనమిచ్చి ఎంతో ఆనందాన్ని నాకు కలిగిస్తున్నావు. ప్రత్యేగాత్మకు నా ఆత్మకి భోగ్యనానవనే ఎన్నం. ఎంత భోగ్య స్వరూపుడవయ్యా నువ్వు అంటే, నువ్వు ఉంటే చాలయ్యా నాకు జీవితం. అది ఇంకొక పద్ధతిలో ఉంటుంది. నీ ఆలోచనలతో పాటు నీతో గడపడము అనేటువంటిది
నేను చేసుకున్నటువంటి అదృష్టము. భోగదశயில் చొల్లుమవయ్యెల్లాం సొల్లా నిన్నాళ్ళు. ఇది నంబిళ్ళయ్య గారు. నిజంగా స్వామి వస్తే ఎంత ఆనందంగా గడుపుతారో అంత ఆనందంగా చెప్పేస్తున్నారు. అంటే స్వామి రాలేదు, మానసిక భావన మాత్రమే ఇది. కానీ వచ్చినంత ఆనందాన్ని ఆ మాటల్లో ఆళ్వార్ నాయకి చెప్తున్నారు అని. ఉళ్ళముగా ఒరిగి నిండ్రు ఉళ్ళెన్బదు. ఉళ్ళు అంటే ఏమిటండి? లోపల ఉండే మనస్సు. మనస్సు లోపలి భాగము అంటే ఆత్మ. అంటే పైకి శరీరం ఉంటుంది, ఈ శరీరంలో ప్రాణం ఉంటుంది, అక్కడ మనస్సు ఉంటుంది, మనస్సులో ఆత్మ ఉంటుంది. అంత లోపల ఉండే ఆత్మ మేల్ అమూర్తమానదు. దానికి ఒక రూపం లేదు, అది ఎలా ఉంటుందో మనకి తెలియదు. మూర్తి భవత్ తిరిగి అలాంటి దానికి ఒక ఆకారం వచ్చి ద్రవీభూత మాయమంగిపోగా నిండ్రదు, కరిగిపోతోంది. ఏమంటే ఒక వస్తువు అయితే కదా కరుగుతుంది, దీనికి రూపమే లేదు కదా. వచ్చిందండి నా మనసుకు ఒక రూపం వచ్చి అది అలాగా కరిగిపోతోంది. అంటే అర్థం ఏమిటి? హృదయము తట్టుకొనలేక పోతోంది అనేటువంటిది అన్నమాట. ఉళ్ళముగ ఉరిగి నిండ్రు தகவுடையவனே என்னும் பின்னும் மிக விரும்பும் பிரான் என்னும் எனது தக உயிர்க்கு அமுதே என்னும் இது நாம் பேச்சு கொண்டறிந்த அம்சம் உள்ளோடுகிறது உள்ளுள்ளே వాచామ గోచరం ఉళ్ళుళ్ళే ఉరిగి నిండ్రు ఎన్బారు ఒళ్ళు. అన్వయాన్నంతటిని ముందే చెప్పేశారు అన్నమాట. అంటే ముందు దయాశాలి అని పిలిచింది, తర్వాత ఓ ఉపకారకుడా అని పిలిచింది. ఏమయ్యా, దయ అనే నిధిలోంచి ఎంత తీసినా దయ ఊరుతూనే ఉంటుంది కదా, నువ్వు ఎందుకు ఇంకా రావట్లేదు అని నిలదీసింది. భావనా ప్రకర్షతోటి, ఆ పదం మంచి పదం, భావనా ప్రకర్షతోటి ఆయన వచ్చేసినట్లుగా భావించుకుని, చూసావా ఎలా వచ్చేసాడో, ఎంత దయ చూపించాడో, ఎంత ఉపకారం చేశాడో అని అంటోంది. ఎనదగ ఉయర్కముదే ఎండ్రు. నాలో ఆత్మకి నువ్వు అమృత స్వరూపుడా, అమృత స్వరూపుడా అనిపించింది. అమృతానికి 2 లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఏంటండి? అది భోగ్యంగా ఉంటుంది, మరణం లేకుండా ఉంటుంది. ఇది 2 శరీరానికి సంబంధించినటువంటిది. కానీ ఆళ్వార్లకు అమృతమైనటువంటి ఈ అమృతం ఉందే, ఇది చాలా నిత్యముగా ఉంటుంది. కలయికలో పలకవలసిన వాటన్నిటినీ కూడా ఈ నాయిక విరహంలో కూడా పలికేసింది. అంటే రానివాడిని వచ్చినట్టు ఊహించుకుని, చూసావా ఎలా వచ్చారో, చూసావా ఎలా చేశారో, మా అమ్మకి అవకాశం ఇవ్వకుండా భలే వచ్చారు మీరు, లేకపోతే మిమ్మల్ని తిడుతుందా మా అమ్మ అంటూ తాను జరగని దానిని జరిగినట్లుగా భావనా ప్రకర్ష పదం, భావనా ప్రకర్ష ఎక్కువ ఊహ వచ్చేటప్పటికి ఉన్నట్లుగా తోయడం అన్నమాట. మనస్సుకు అనే దానికి ఒక ఆకారం ఉండదు. ఆ ఆకారం లేనటువంటి మనస్సుని ఉంది అన్నట్లుగా భావించుకొని అది కరిగిపోతోంది కాబట్టి నీ దర్శనం ఇవ్వవలసింది. ఇలా మా అమ్మాయి బాధపడుతోందయ్యా అని తల్లి చివరికి ఒక మాట అంటుంది. ఇలా మా అమ్మాయి బాధపడుతోందయ్యా, ఎంత నిర్దయుడివి, నిన్ను చూసి దయ కలవాడు అనుకుంటోంది మా అమ్మాయి. అది ఆ పిచ్చిలో, ప్రేమ పిచ్చిలో పడిపోయి నీకు అసలు దయ లేనే లేదు, కానీ అబ్బో చాలా దయగలవాడివి అని మా అమ్మాయి భ్రమ పడుతోందయ్యా అనేటువంటి భావాన్ని తాయిమారవస్థలో ఈ పాసురంలో, అంటే భావనా ప్రకర్షతోటి భగవంతుణ్ణి సాక్షాత్కరింప చేసుకోగలము. అది ఇక్కడ వ్యాఖ్యానం అంటారు. మనం భావనా ప్రకర్ష అంటే అదే పనిగా ధ్యానించడము. ఇప్పుడు శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసనాదులు అని ఉన్నాయి. ముందు వింటాము, విన్నదాన్ని తలుచుకుంటాము, తలుచుకున్న దాన్ని మనసులో పెట్టుకుని అదే ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు మానసికంగా ప్రత్యక్షం అవుతారు. కాబట్టి మీరు పెరుమాళ్ళని ఇలా మానసిక ధ్యానము చేయాలి అనేటువంటిది కూడా ఇందులో అంతరార్థంగా మనకి పెద్దలు చెప్పారు అన్నమాట. తగవుడయ్యవనే ఎన్నం
பெண்ணும் மிக விரும்பும் பிரான் என்னும் எனது அகவுயர்க்கு அமுதே என்னும் உள்ளமுகபுருகே నిన్నుళ్ళులే. ఇంకా 7వ పాసరంలోకి ప్రవేశిద్దాం. உள்ளுளாவி உலரந்துலரந்து என வள்ளலே கண்ணனே என்னும் பெண்ணும் வெள்ள நீர் கிடந்தா என்னும் என கல்விதான் பட்ட வஞ்சனையே. உள்ளுளாவி உலரந்துலரந்து என வள்ளலே கண்ணனே என்னும் பின்னும் வெள்ள நீர் கிடந்தாய் என்னும் என கழுதான் பட்ட వంజనయ్యే. 7వ పాసురానికి ప్రతిపదార్థాన్ని ముందు చూడండి. ఉళ్ళుళావి ఉళ్ళుళ్ ఆవి మనసులో లోపల ఉండే ఆత్మ అంటే పైకి శరీరం అయింది, రెండవది మనసు అయింది, ఆ మనసులో లోపల ఉండే ఆత్మ అయింది, ఇంకా మనం ముందుకెడితే ఆత్మలో ఉండే పరమాత్మ దర్శనం, అక్కడ దాకా వెళ్ళాలి అన్నమాట. అలాగే ఈ ఆత్మ ఉలరందు వాడిపోయి వాడిపోయి అంటే ఈవిడ వాడిపోయింది, ఆత్మ వాడిపోయింది అంటే బెంగతో మా అమ్మాయి అంత నీరసించిపోయిందో చూడు. ఎన వళ్ళలే ఎన్నం పైగా దీనికి ఇదేం పిచ్చి పట్టుకుందో అమ్మా, నా ఉపకారకుడా నా ఉపకారకుడా అని పిలుస్తోంది ఎంతసేపు. ఎవరా ఉపకారకుడు? ఈ రానాయన, ఈ దయలేనాయన. ఇలాంటి ఆయన్ని పట్టుకుని నా ఉపకారకుడా నా ఉపకారకుడా అని పిలుస్తోంది. పిన్నం అంతేకాదు, వెళ్ళ నేర్ కిడందా ఎన్నం సముద్ర జలాలలో శయనించిన వాడా అను క్షీరసాగర శయనుడా అని పిలుస్తోంది. ఎన కల్వి ఎంత మాట అందో. మా అమ్మాయి అంటాం కదండి కల్వి. ఈ మాయదారి పిల్ల ఉందే ఎన కల్వి, మాయదారి పిల్ల. కోపం వచ్చినప్పుడు ఈ మాయదారి అనే పదాన్ని మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. పెద్ద పెద్ద రోగాలు వచ్చాయనుకోండి, మా మాయదారి రోగం వచ్చి పడిందమ్మా, మా మాయదారి ఇదిలో పడిందమ్మా అలా ప్రయోగిస్తాం. ఇక్కడ ఈ అమ్మాయి వద్దంటుంటే స్వామి వైపు ఇంత మనసు పెట్టేసుకుందని తల్లికి బాధ వచ్చేసి ఎన కల్వి నా మాయదారి పిల్ల తాన్ పట్ట వంజనై. అయ్య బాబోయ్ ఎంత మోసపోతుందో ఎంత మోసపోతుందో ఆ స్వామిని నమ్ముకుని అని తల్లి ఆవేదనని వ్యక్తం చేస్తోంది 7వ పాసురంలో. 7వ పాటు 127వ పేజీలో 7 వ్యాఖ్యానం. 7వ పాటు తన్నెంజిలోడిరుగరదు పిరరరియాదపడి అడక్కముడయ్య ఇవళ్. ఆ లోపల ఉన్న స్వామిని విడిచి ఉండలేనటువంటి అమాయకురాలైనటువంటి ఈ నాయకమణి అంటే ఇది ఆవిడకి స్వభావం అయిపోయింది. ఆయన నమ్ముకుని ఉండడం అనేటువంటిది ఆవిడ జీవితం అయిపోయింది. జీవితం అంతా దేవుడా దేవుడా అంటూ ఆయన్నే తలుచుకుంటూ ఉండేది. వాయు విట్టు కూపిళ్ళుంబడి ఇవళై వంజిత్తానెంగిరార్ తన్నెంజిలోడు లోడు గిరదు పిరర్ అరియాదపడి తన మనస్సేమిటో ఇతరులకి తెలియకుండా దాచుకోవాలి. అందులో ప్రేమికులు మరి బయట పడకూడదు. వాళ్ళిద్దరిలో వాళ్ళు బయటపడచ్చు కానీ లోకానికంతటికీ తెలిసేలాగా ప్రేమను వ్యక్తం చేయకూడదు. కానీ ఇవాళ చూడండి సమాజంలో ప్రేమలన్నీ సమాజంలో పైన ప్రపంచంలోనే కనిపిస్తాయి. స్కూటర్ల మీద పెడుతూ విడిగా నడుస్తూ ఎక్కడ లేని ప్రేమలన్నీ రోడ్డు మీద మనకి దర్శింపచేస్తూ ఉంటారు. అలా ఉండకూడదు. ఇతరులకి మీకున్న ప్రేమ బయటకి తెలియకూడదు, గుంభనంగా ఉండాలి. అలా ఉంటుంది మా అమ్మాయి, ఇంతవరకు అలాగే ఉంది. కానీ అడక్కముడై ఇవళ్ అదే ఆవిడ స్వభావం, అడక్కం అదే ఆవిడ యొక్క లక్షణం. అలాంటి ఆవిడ వాయు విట్టు కూపిడం బడి ఇవళై వంజిత్తానెంగరాడ్. నోరు విప్పి ఓ దయామయుడా, ఓ ఉపకారకుడా, ఓ దయాశాలి. అయ్యో ఎలా బయటపడిపోతుందో మా అమ్మాయి. ఇంతకు ముందు ఇలా బయటపడేది కాదు, లోపల బాధపడేది. అది చూసి నేను ఊహించి తెలుసుకునేదాన్ని. ఇప్పుడు అలా కాదు,
నోరు విప్పేసి స్వామిని గట్టిగా పిలిచేస్తోంది, మాట్లాడేస్తోంది, ప్రేమను వ్యక్తం చేసేస్తోంది. ఉళ్ళులావి ఆంతరమాన మనస్సుకు ధారకమాన ఆత్మ సెరుగా ఇవరుకిరపడి, మనస్సుకి లోపల ఉండేటువంటి ఆత్మ సెరుగా ఇవరుగిరపడి ఎండి ఒరుగైపోయేలాగా ఎండిపోతోంది. ఒరుగులు అని తెలుసు కదండి. ఏవైనా సరే మనం దోసకాయలు కానీ, కాకరకాయలు కానీ, అరటికాయలు కానీ వీటన్నిటినీ కూడా ఎండించి ఒరుగులు చేసి పెట్టుకుని అప్పుడప్పుడు వాటిని తీసి వేయించుకుని కూరల్లోకి వాటిల్లోకి ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాం. ఎంత ఎండ పెడితే అవి అంత నిలవ ఉంటాయి అనేటువంటిది. ఇదిగో మా అమ్మాయి ఆత్మ అలా ఎండబెట్టేసింది. అందులో ఇంకా ఏమైపోతుందో అని భయం వేసేలాగా ఎండిపోయింది మా అమ్మాయి మనస్సు. మరి మనస్సు అచ్ఛేద్యోయం అదాహ్యోయం అక్లేద్యో అశోషయే వచాయన్నో. ఏమండి, మనస్సు భగవద్గీతలో చెప్పాడు, అచ్ఛేద్యము, ఏ మనస్సుని ఛేదింపలేను, ఇది ఏ అస్త్రాలతోటి నరకబడదు, అదాహ్యోయం మండింపబడదు, అశోష్యం శోషింపబడదు అని చెప్పారు కదండి. అశోష్యం ఎన్నగిర ఇదువం పోయి తెంగిరా. ఈవిడికి ఎంత కోపం వచ్చిందంటే, ఆ భగవద్గీతలో ఏదో చెప్పాడే ఆయన, ఓ ఇది ఎవరి చేత ఎండింపబడదు, నశింపబడదు, అలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది, అన్ని అబద్ధాలే. మా అమ్మాయి మనసు ఎలా, ఆత్మ ఎలా ఎండిపోతుందో చూడండి. ఇది ఒక కోపం వచ్చినప్పుడు చెప్పేటువంటి ఒక అందమైన భావ ప్రకటన అన్నమాట. ఆత్మ ఎండదు, ఆత్మ తడవదు, ఆత్మ ఏదో అవదు అని చెప్పావే స్వామి నువ్వు భగవద్గీతలో, అన్ని అబద్ధాలు. మా అమ్మాయి ఆత్మ చూడు ఎలా ఎండిపోతుందో అని నాయిక అవస్థ చూసిన బాధలో పెరుమాళ్ చెప్పిన భగవద్గీత కూడా తప్పే అన్నంత స్థితికి తాయారు మనస్సు వచ్చిందనమాట. అంటే పిల్ల బాధని చూడలేకపోతుంది. భావబంధం అడియాగా వరగిర నోయాగయ్యాలే. ఏమండి అలా అనొచ్చండి అంటే ఆ భావబంధంతో, భక్తి ప్రభావ భవదద్భుత భావబంధ అంటారే ఆర్యులు, అలాగా ఈ ప్రేమతోటి, కూతురి ఎందున్నటువంటి ప్రేమతోటి, నువ్వు చెప్పిన గీతావాక్యం కూడా అబద్ధాలేనయ్యా, నువ్వో ఊళ్ళో కబుర్లు చెప్తూ ఉంటావే అన్ని అబద్ధాలే అని అల్లున్న అన్నట్లుగా தாய்மார் அவஸ்தலோ பெருமாள்னு అంటున్నారు. అగవాయే పిడిత్తు వెందుకొండు వరుమాయిత్ విడయార్ కర్పూర నిగరం వాయిలుడు మా పోలే. ఇది ఒక ట్రీట్మెంట్ కూడా చెప్పారండి. నాకైతే తెలీదు, ఎప్పుడు చేయలేదు ఇలాగా. చాలా దాహం వేసినప్పుడండి కర్పూరాన్ని నోట్లో వేసుకుంటారు. కర్పూరం నోట్లో వేసుకుంటే ఆ ఘాటుకి జలం ఊరుతుంటండి, లాలాజలం, దాహం తీరుతుందిట. నంబిళ్ళయ్య గారు ఇది చెప్పారు ఇక్కడ. విడాయరు దాహంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కర్పూర నిగరం వాయిల్లుడు మా పోలే, కర్పూరపు పొడిని నోట్లో వేసుకుంటున్నట్లుగా ఎనవళ్ళలే కన్ననే ఎన్నం ఇవ్వవళవాన వార్తిகளிலே ಒಂದು ఉన్నై ఎనక్కు కయ్యాళాగత్తరుమవనే. అలాగా నీ పేరుని నోట్లో వేసుకుంది. ఇదే అందమైనటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట. నీ నామాన్ని నోట్లో వేస్తుంది, నోరు ఎండిపోతుంది, కృష్ణ 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 అంటూ నీ నామాన్ని నోట్లో వేసుకుంది. అప్పుడు జలం ఊరుతుంది, మళ్ళీ బ్రతుకుతుంది. ఎలాగా దాహార్తులు కర్పూరాన్ని నోట్లో వేసుకుంటున్నట్లుగా నీ నామాన్ని నోట్లో వేసుకుంటోంది అని. అదొక్క మేలే తాపార్తో జలసాయనం ఎన్రు. ఈ విషయంలో ఒక మంచి శ్లోకం చెప్పారండి. కింద లాస్ట్ పేరాలో ఉంది చూడండి. చివరికి శ్రీ విష్ణు ధర్మే 4 అధ్యాయే, విష్ణు ధర్మంలో 24వ అధ్యాయంలో మనం ఎప్పుడెప్పుడు ఎవరిని ధ్యానించాలో చెప్పారండి. అంధకారే అతి తీవ్రే చ నరసింహ మనుస్మరేత్. చాలా మంచి శ్లోకం అండి, ఇది రాసుకోవచ్చు కూడా, అందరూ కూడా నోట్ చేసుకోండి. ఎందువల్లంటే చాలా చీకటిగా ఉండి మనం చాలా భయపడిపోయేటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు నరసింహస్వామిని ధ్యానించాలి. మామూలుగా
జలే రక్షతు వారాహ, స్థలే రక్షతు వామన, అటవ్యాన్ నారసింహశ్చ సరతపాతు కేశవ ఉంది. అలా కాకుండా, అంతేకాకుండా అది ఎక్కడ అప్లై చేయాలి, మనకు ఉన్నది ఎక్కడ అప్లై చేయాలి అంటే చీకటిగా ఉన్నప్పుడు నరసింహస్వామిని ధ్యానించాలి. తరత్యకిల దుఃఖాన్ని తాపార్తో జలసాయినం. చాలా దుఃఖం వచ్చినప్పుడు ఆ తాపము తీర్చేటువంటి జలసాయినం క్షీరసాగర శయనుణ్ణి ధ్యానించాలి. చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఉపదేశాత్మకమైన శ్లోకంగా దీన్ని ఇచ్చారు ఇక్కడ. తర్వాత గరుడధ్వజానుస్మరణ విషవీర్యం ప్రసామ్యతే. ఏదైనా విషాలు అవి బాధలు వచ్చినప్పుడు గరుడధ్వజుణ్ణి తలుచుకోవాలి అని 3 ట్రిక్స్ ఇక్కడ చెప్పారండి. చాలా చీకటి అయితే నరసింహస్వామిని తలుచుకోండి. చాలా దుఃఖం వచ్చినప్పుడు క్షీరసాగర శయనుని ఆయన్ని నామాన్ని తలుచుకోండి. తర్వాత విష సంబంధమైన బాధలు కలిగినప్పుడు గరుడధ్వజానుస్మరణ, గరుడధ్వజుణ్ణి అంటే అందులో కూడా మళ్ళీ సాభిప్రాయ విశేషణాలు అంటారండి వీటిని. ఎందుకు గరుడధ్వజుడు అంటే గరుత్మంతుడికి పాము అంటే చాలా అవలీలగా చంపేటువంటిది కాబట్టి విషాన్ని హరించినటువంటి గరుడధ్వజుడు కాబట్టి ఆ గరుడధ్వజ అనే నామాన్ని చెప్పుకోండి అని. దూరస్థనాయ్ తిరుప్పార్కడలిలే కిడందాల్ తనకు ఉదవినదామో వెన్నా. ఏమండి, ఎక్కడో ఉన్నటువంటి ఆయన ఈవిడికి తాపం తీరుస్తాడా అంటే ఎన్విడాయికు ఉదవ తిరుప్పార్కడలిలే వందు సాయందరులితే ఎన్ను. నా తాపాన్ని తీర్చడానికే పరమపదం నుంచి క్షీరసాగరంలోకి వచ్చాడు స్వామి. ఆయన ఏ పనులు చేసినా నమ్మాళ్ళవార్ల గొప్పతనం ఏమిటంటే అవన్నీ నా కోసమే చేశాడు. ఆయన ఏదో ఆయన పరమపదంలో ఇక్కడి నుంచి కష్టమవుతోంది, కాస్త బ్రహ్మాదులకి కనిపిద్దాము, కోరికలు తీరుద్దాము అని పాల్కడలికి వచ్చాడు. ఆళ్వారు అంటారు, నన్ను ఉద్ధరించడానికే, నా తాపాన్ని తీర్చడానికే ఈయన ఈ క్షీర సముద్రంలో వేంచేసి ఉన్నాడు. ఇక్కడై ఇవళొక్కరు పడక్కయ్యాలే సాయందా పోలే ఇరుక్కరదు కాణం. ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళి ఆలోచన, అక్కడ ఆదిశేషుడనే పడకని ఏర్పాటు చేశాడు కదా, నేను వస్తాననే, నా కోసమే, మేమిద్దరం ఆ ఆదిశేషుడు అనేటువంటి తల్పం మీద సుఖించాలనే అక్కడికి వచ్చాడు స్వామి అని తమకి అన్వయంగా అది చెప్తున్నారు. ఎన కల్వి 128వ పేజీ, నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. ఎన కల్వి తను హృదయత్తిలోడుగిరదు పిరరడి ఆదపడి మరైతు పరిమారక్కడవ ఇవళ్ళే. ఇంతకు ముందు ఎలా ఉండేదో తెలుసా అండి మా అమ్మాయి? తను హృదయత్తిల్ ఓడిగిరదు, తన మనసులో ఏ భావందో పిరరర్యాదపడి ఇతరులకి తెలియకుండా చాలా గంభీరంగా ఉండేది. దాని మనసు ఏమిటో నాకు తెలిసేది కాదు. అలాంటి అమ్మాయి ఇవాళ ఆ గాంభీర్యం ఏమైపోయిందో, అలాంటి ఆ పెరుమాళ్ళని తలుచుకుంటూ తలుచుకుంటూ బయటపడిపోతూ నా కంటి ముందు ఇంత బాధపడిపోయేలాగా ఆవిడ ప్రవర్తన మారిపోయింది. ఇవళ్ పడుం పాడే ఇది తాన్ పట్ట నజీవేయం క్షణమపి ఎంగిరతాన్ అవికృతనాయ్. దేనికి కూడా మనకి కింద ప్రమాణ తిరట్టులో సుందరకాండల ప్రమాణ తిరట్టు 4వ లైన్లో సుందరకాండే షష్ఠితమే ఇతస్తు కిం దుఃఖదరం యదిమం వారి సంభవం మణిం పశ్యామి సౌమిత్రే నహి పశ్యామి జానకీం చిరందేవతి వైదేహి యది మా సంధరిష్యతి న జీవేయం క్షణమపి వినాతామసి తక్షణం నయమామపి తే అపి తందేశం తత్ర దృష్టా మమ ప్రియ నతిశ్రేయం క్షణమపి ప్రవృత్తిముపలభ్య చ. రామచంద్ర స్వామి హనుమంతుడు వార్త తీసుకొని వచ్చి, అయ్యా ఇంకా సీతా అమ్మవారు 1 నెల కంటే బ్రతకదుట అని చెప్పినప్పుడు చెప్పినటువంటి మాట ఏది? జీవతి చిరంజీవతి వైదేహి. అబ్బో, నన్ను విడిచి నెల్లాళ్ళు బతుకుతానందా ఆవిడ. నేనైతే నజీవేయం క్షణమపి వినాతామసితే నేనైతే ఒక్క క్షణం కూడా ఆవిడని విడిచిపెట్టి ఉండలేను.
రాముడు మానవుడుగా పుట్టాడు కాబట్టి పక్కా మానవుడిలాగే ప్రతి మాట ఉంటుంది. ఏమండి, మనం లోకంలో ఎంతో మందిని చూస్తున్నాం. అవతల వాళ్ళు మీరు లేకుండా మేము బతకలేమండి అంటారు. బ్రతకకుండా ఉంటున్నారండి ఎవరైనా? హాయిగా బ్రతుకుతున్నారు. అనుకుంటే పోవు ప్రాణాలు అనేటువంటివి. నువ్వు లేకపోతే ఎలాగాని దుఃఖించడం వరకే అర్థం వస్తుంది, కానీ నిజంగా బ్రతికొండలేవు. రాముండే తీసుకోండి, మానవుడు కదా. నువ్వు నల్లాళ్ళు బతుకుతావా హాయిగా? నేను క్షణం కూడా బతకలేను అన్నాడు. ఎన్నేళ్ళు బతికాడు? 11,000 సంవత్సరాలు బతకలేదండి ఆయన కూడా. అందువల్ల ఇది దుఃఖం యొక్క ఉత్కృష్ట ఉన్మస్తకమైన స్థితిలో అనే మాట అన్నమాట. అందుకని ఇక్కడ ఈవిడికి ఎంత కోపం వచ్చిందో తల్లికి. నజీవేయం క్షణమిపి ఎంగిర తాను అవికృతనాయ్. పెద్ద నేను క్షణం కూడా బ్రతకలేనన్న ఆయన చక్కగా కూర్చుని ఉన్నాడు. ఇదొక రకమైన పైకి తిట్టులా ఉండదు, కానీ బాగున్నాడుగా, శుభ్రంగా ఉన్నాడుగా అంటాం చూడండి. అరే, లౌకికంగా ఏడుపులు కూడా రకరకాలుగా ఉంటాయి. పాప ఎవరో పోతే పరామర్శించడం కడితే అక్కడ ఆవిడ ఏడుస్తాను. మీకంటే పెద్దవాళ్ళందరూ బ్రతికి ఉండగా మీరిలా అయిపోయారే అండి, ఏడవలసింది అక్కడ. నువ్వు నాకు దూరం అయ్యావే అని ఏడవాలి, కానీ మిగిలిన పెద్దవాళ్ళందరూ బ్రతికి ఉండగా నువ్వెందుకు పోయావని ఏడవడంలో సామంజస్యం ఉందా? ఏవైనా దుఃఖాలు ఇలా ఉంటాయి. దుఃఖంలో ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతూ ఉంటారు అని. అసలు తనకే ఊరికే చెప్పాడు కబుర్లు, కానీ కొంచెం కూడా దుఃఖం లేదు. అవికృతనాయ్, ఆ పదం చూడండి. తాను అవికృతనాయ్, వికారము లేదు. వికారము అంటే మార్పు అని అర్థం. ఏమీ మార్పు లేదు. ఈవాళ్ళు వికృతయి యావదే, ఈవిడ మారిపోయింది. తాను పడవలసిన కష్టం మా అమ్మాయి పడిపోతోంది ఇప్పుడు, అది నా బాధ అంటోంది తల్లి. ఆయన బాధపడాలి. అలాంటి బాధలన్నీ మా అమ్మాయికి తెచ్చిపెట్టాడు, తను పొయ్యలా కూర్చుని ఉన్నాడు, హాయిగా కూర్చుని ఉన్నాడు అంటోంది అనమాట తల్లి. వంజనై, ఎంత మోసగాడో తెలుసా? ఎందుకండి? అళగు పడైకు పెరుం పడై తోర్పదు వంచనత్తాలే ఇరే. అన్ని తాను చేసినవన్నీ వంచన పనులే. కోపం వచ్చినప్పుడు ఇలాగే తిడతారండి. నువ్వు ఒకనాడు మంచిగా చేసావా ఏమన్నాను, ఆ వేళ అలా చేసావు, ఈ వాళ్ళు ఇలా చేసావు, ఈ వాళ్ళు ఇలా చేసావు, నీ బతుకంతా మోసమే అని అవతల వాళ్ళని తిడతారు చూడండి. అంత స్థితికి వచ్చింది తాయిమారి యొక్క మానసిక స్థితి. ఇదేమిటమ్మా నేనేం చేశాను మోసం అంటావేమో. పగలై ఇరవాక్యం, భారత కథ తీసుకో. పొగటిని రాత్రిగా చేయలా, చక్రం అడ్డేశావు. ఆ సైంధవుడు పాపం అయిపోయింది అనుకుని బయటకు వచ్చాడు, వాడిని కాస్త చంపించావు. అది మోసం కదా? నీకు మొదటి నుంచి అలవాటే ఇలా మోసాలు చేయడం. నెంబర్ 1, పగలై ఇరవాక్యం, పొగటిని రాత్రిగా చేశావు. ఆయుధమే ఎడేన్ ఎన్నెడుతుం సైదే. అర్జునుడు దుర్యోధనుడు వచ్చినప్పుడు నేను ఆయుధం పట్టుకోను అని వాళ్ళకి మాటిస్తే వెర్రి దుర్యోధనుడు నిజమనుకున్నాడు. అసలు ఆయుధాలన్నీ నీ చర్నాకోలలోనే ఉన్నాయి కదా. ముందుకి తిప్తే ముందు సైన్యం, వెనక్కి తిప్తే వెనక సైన్యం నాశనం అయిపోయింది కదా. పట్టుకోను ఆయుధం అన్నవాడుగా ఆ మాట మీద నిలబడ్డావా? లేదు. ఒక్కసారి భీష్ముడి ప్రతాపం చూసేటప్పటికి ఆవేశం వచ్చేసి చక్రాన్ని పట్టుకుని చక్రంబుపై పట్టి ఒక్కసారి దూకేటప్పటికి అయ్యో 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 కృష్ణ, నువ్వు మాట తప్పకు అని చెప్పి అర్జునుడు వెళ్ళి అతని వెనక నుంచి వాటేసుకుని 2 చేతులతో ఇలా వెనక్కి లాక్కొచ్చాడు కృష్ణుణ్ణి. ఆయుధం పట్టనో పట్టావా లేదా? వంచకుడవి. అక్కడ అదే జరిగింది. ఇది 2వది అన్నమాట. ఎన్నెడుత్తం సైద సైపోలే ఎవడై వంజిత్తనై, అలాగే తీరిత్తనై, అలాగే ఏం చెయ్యను అంటూనే మా అమ్మాయిని కూడా ఇంతవరకు తీసుకొచ్చాం. మన వాళ్ళు అంటుంటారు కదా లోకల్లో, ఏ మందు పెట్టావో ఏ మాకు పెట్టావో ఇది ఇలా అయిపోయింది, నీ పేరంటేనే ఇది అయిపోతుంది అని తిడతారే, అలాంటి ఒక ప్రకటన అన్నమాట. అంటే ఇన్నాళ్ళు తన మనసులో భావం తెలియకుండా దాచుకోగలిగిన గాంభీర్యం కలిగినటువంటి మా అమ్మాయిని ఇంత వంచావయ్యా నువ్వు. ఈనాడు లోపల ఉండే ఆత్మ అంతా కరిగిపోయేలాగా
ఇది అదేమో ఆవిడ మహా ఉపకారకం అంటోంది. నామి ప్రేమ చూపించాడు, ఓ కన్ననే ఎన వళ్ళలే, ఓ ఉదారుడా కృష్ణ ఉపకారకుడా, అలా అనేలా చేసేసావు దాన్ని. అది ఇవన్నీ నిజాలు కాదు, నీ ప్రేమలో పడిపోయి మా అమ్మాయి అలా అయిపోయింది అన్నమాట. అనురాగ బంధం ఎక్కువైపోయింది, నువ్వు రాకపోయినా వచ్చినట్లుగా ఓ అనుకుంటోంది. తర్వాత క్షీర సముద్రంలో పవళించిన స్వామి అంటోంది. ఎందువల్ల? ఎన్ కళ్ళవి, ఇదో మా ఐదారు పిల్ల, దీనికి ఎలా బతకాలో తెలియదు, ఏం చేయాలో తెలియదు. అది తెల్లని వాడిని పాలనుకుంటుంది, నల్లని వాడిని నీళ్ళు అనుకుంటుంది. దాంతో నువ్వు చేసే మోసాలన్నీ, నువ్వు వెనకాల ఇంత గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నావని అవి దానికి తెలియదు. అందువల్ల ఎన్ కళ్ళవి నా మాయదారి పిల్ల, అంతేలే, నువ్వు ఎప్పుడు ఒకలాగే ఉండవు, నేనే పొరపడ్డాను. ఆవేళ సీత నువ్వు లేకపోతే నేను క్షణం బ్రతకనన్నావు, హాయిగా ఉన్నావు. బాధపడిందంతా మా అమ్మాయే, ఇక్కడ కూడా మా అమ్మాయే బాధపడుతోంది. నీలో ఏమీ వికృతము, వికారము, మార్పు, జాలి ఏమాత్రము పుట్టడం లేదు. అంతేలే, పెద్ద బలం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తక్కువ బలం ఉన్న వాళ్ళని ఇలాగే మోసం చేస్తారు కదా, ఒక జనరల్ స్టేట్మెంట్ అన్నమాట. బలం ఉన్నవాడు బలహీనులని ఇలాగే ఒక మోసం చేస్తాడు కదా అని ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో తుల్యశీల వయోవృత్తం అనేటువంటి దాని వ్యాఖ్యానాన్ని కూడా ఇచ్చారు. మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం, కానీ ఈ వ్యాఖ్యాన సందర్భంగా ఒకసారి పైన అలా టచ్ చేస్తూ వెళ్ళిపోదాం. తుల్యశీల వయోవృత్తం తుల్యాభిజన లక్షణం రాఘవోర్హతి వైదేయం తంచేయం అసితేక్షణ. తుల్యశీల వయోవృత్తం, వయస్సు వృత్తము అన్ని కూడా రాముడికి సీతకి పోటీ పడుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు జాతకాలు చెప్పిస్తూ ఉంటారు చూడండి, 36 లక్షణాల్లో ఎన్ని కలిశాయి, ఎన్ని కలవలేదు, 10 కలిశాయి, 16 కలిశాయి, 17 కలిశాయి, ఇలా ఏవేవో జాతకాల్లో చెప్తూ ఉంటారు కదండి. వీళ్ళకి 36కి 36 కలిశాయి. ఏమిటంటే ఒకటి శీలము, నడవడి. నడవడి ఏంటి స్వభావం? ఒక్కసారి నన్ను ఆశ్రయించండి రక్షిస్తా అన్నాడు రాముడు, ఆశ్రయించకపోయినా రక్షిస్తానంది మా అమ్మాయి. నువ్వు ఒక్కసారి వచ్చి కాళ్ళ మీద పడితే రక్షిస్తానన్న గొప్ప, అంటే కాళ్ళ మీద పడక్కర్లేదు, అసలు నేను చూస్తే చాలు వాళ్ళని రక్షించేస్తాను అంది మా అమ్మాయి. అలాగే అభిజనం, వంశం. అభిజనము అంటే వంశము అని అర్థం అండి. రఘువంశంలో పుట్టాడు రాఘవుడైన. ఆ రఘువంశం అని అండంలో ఒక పెద్ద కథ, అది కౌత్స వృత్తాంతం, ఇంకో రోజు చెప్పుకుందాము. కొంచెం ఇస్తే చాలనే చోట 100 రెట్లు ఇచ్చేసే స్వభావం, అది రఘువంశంలో ఉండేటువంటి గొప్పతనం. అలాంటి వంశంలో పుట్టాడు రాముడు. అబ్బే అదే ఉంది, విదేహ వంశంలో పుట్టింది మా అమ్మాయి. దేహమే భ్రాంతి లేనటువంటి జనక వంశంలో పుట్టింది. దేహము కూడా నాది కాదు అనుకునే విదేహ వంశంలో పుట్టింది మా అమ్మాయి అని. ఇంకా వృత్తం, నడవడిక, ఒకళ్ళ కంటే ఒకళ్ళు ఆ వియోగ బాధని అనుభవించడాల్లో, భక్తులని రక్షించడాల్లో ఆయన్ని మించి ఒక మాట చెప్పుకున్నామేమన్నా, రాఘవోర్హతి వైదేహిం కంచేయం అసితేక్షణ. ఈ పాదం మనం ఇప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. మా అమ్మాయికి రాముడికి సీత సరిపోతుంది, సీతకి రాముడు కూడా సరిపోతాడండి. అంటే ఏమిటండి అలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే? సరిపోతాళ్ళండి అంటే సరిపెట్టుకున్నాము అని అర్థం. ఎందువల్ల అంటే ఆయనకి లేని ఒక విలక్షణ గుణం ఈవిడకుంది. ఏమిటి ఆ గుణము? అసితేక్షణ, కాటుక పెట్టకుండానే పెట్టినట్లు అందంగా ఉండే అందమైన నేత్ర సౌందర్యం కలది మా అమ్మాయి అని ఆ పాసుర వ్యాఖ్యానాన్ని, శ్లోక వ్యాఖ్యానాన్ని కూడా అందిస్తూ, ఇంత ఉత్తమరాలు, ఇంత గొప్పది, అలాంటి అమ్మాయిని ఏం మోసం చేసి లొంగ తీసుకున్నావయ్యా, భలే మోసం చేసావే. అదేం పెద్ద గొప్పలే, అదేం గొప్ప కాదు. ఎందువల్లంటే 7 అక్షౌహిణీల సైన్యం పాండవులది, 11 అక్షౌహిణీల సైన్యం కౌరవులది. 7 తోటి 11 ఓడించావుగా, అక్కడే మొదలు పెట్టావు. నీ వంచన అనేటువంటిది అక్కడే మొదలు పెట్టావు. ఆయుధం పట్టనన్నావు, పట్టావుగా,
అక్కడే చూపించావు నీ గొప్పతనము. ఆ చక్రం అడ్డుపెట్టి పగటిని రాత్రి చేసావు. ఎంత చేసావు వంచన. అలా ఇవాళ మా అమ్మాయి మనసు దోచేసుకున్నావు. ఇది ఒక పెద్ద వంచన. ఎంత వంచన కలవాడివయ్యా అని అంటూ ఇక్కడ ఆ స్వామి చేసినటువంటి మోసాలని చెప్తూ, ఇలాంటి మోసగాడమ్మా, అతన్ని చూసి మోసపోకమ్మా అని అమ్మాయికి పాఠం చెప్తున్నారు తాయారు ఇక్కడ అన్నమాట. ఉళ్ళుళావి உலரந்துலரந்து எனவள்ளலே கண்ணனே என்னும் பின்னும் வெள்ள நீர் கிடந்தாய் என்னும் ఎన కళ్వితాన్ పట్ట వంజనయ్యే. తర్వాత 8వ పాసురంలో ప్రవేశిస్తున్నాం. వంజనే ఎన్నుం కైతుజుం తన నెంజం వేవ నడి తీర్కం విరల్ కంజనై వంజనై సైదీర్ உம்மை தஞ்சமென்னு இவள் பட்டனவே. வஞ்சனே என்னும் கைதுழும் தன நெஞ்சம் வேவ நடு துயர்க்கும் விரல் கஞ்சனை வஞ்சனை செய்தீர உம்மை தஞ்சமென்னு இவள் పట్టనవే. వంజనే, మా అమ్మాయి నిన్ను చూసి ఇంత ఆశపడి ఇలాగ పోన్లే, ఇలా చేస్తే చేసావులే అని నువ్వు ఒక్క పని చేస్తే బాగుండేదయ్యా, దాని ప్రాణాలు తీసేస్తే సరిపోయాయి. దాన్ని బతకనీయకుండా చావనీయకుండా చేసావయ్యా నీ ప్రేమతోటి. ఇది ఒక అందమైన భావన అనమాట. దాన్ని బతకనివ్వు, చావనివ్వు. ఎలాగా? కంసుడిని దూరం చేసినట్టు దూరం చేయపోయావా? అబ్బే, అది చేయలేదు. నువ్వే రక్షకుడివే నమ్మినందుకు దగ్గర తీసుకున్నావా? అది చేయలేదు. బ్రతకలేక చావలేక బాధపడే స్థితిలో మా అమ్మాయిని నువ్వు పెడతావా అంటున్నారు. 8వ పాసురంలో ప్రతిపదార్థం. డైరెక్ట్ గా తిట్టాడు. వంజనే, ఊరి వంచకుడా అని మొదట్లో గౌరవంగా మొదలై చిట్ట చివరికి వచ్చాడు. ఊరి మాయావి, అంత పని చేసావయ్యా. ఎన్నం కై తొజుం, నేనేమో వంచకుడా అన్నాను. తల్లి అంటోంది, నేనేమో వంచకుడా అన్నాను. ఆ వంచనే ఆయనలో గొప్పతనం అమ్మా అంటోంది మా అమ్మాయి. నీళ్ళు బంగారంగా నువ్వు వంచిస్తే అది నిన్ను ఆదుకున్నట్టు ఎలా అవుతుంది అంటే, నాకు నా మనసుకి కూడా తెలియకుండా నన్ను తన పాదార విందాలయందు చేర్చుకునే వంచకత్వం ఉందే, అంతకంటే ఏం కావాలండి అని ఆ ఆళ్వారి నాయికి వంజనేయన్నం. మా అమ్మాయి ఏం చేస్తుందో చూడు. మోసగించావు అని నేను తిడితే, అవునమ్మా, మోసం చేయడం అందరికీ వస్తుందా, ఎంత గొప్పవాడో అని దండం పెడుతోందండి. ఇది ఎక్కడ పిచ్చిదిరా బాబు. కైతోజం, చేతులు జోడించును, తన నెంజం వేవ, మనస్సు దహించుకుపోతుంటే నెడుదీర్ఘం, నిట్టూర్పు విడుస్తోంది. ఎంత దీర్ఘమైన నిట్టూర్పులు విడుస్తోంది అంటే, ఎర్రని పండు వంటి ఆధారము కూడా వాడిపోయేలాంటి నెట్టూర్పులు విడుస్తోంది. విరల్ కంజనై వంజనై సైదీర, బలము కలిగినటువంటి కంసుణ్ణి వంచనతో సంహరించిన స్వామి ఉమ్మై తంజమెన్నో. ఇంత చేసిన విచిత్రం ఏమిటంటే, నిన్నే నమ్ముతోందయ్యా. నువ్వు ఇన్ని మోసాలు చేసినా ఈ వెర్రి పిల్ల నిన్నే నమ్ముతోంది. తంజమెన్నో, నువ్వు రక్షకుడు అనుకుంటోంది. ఇవాళ పట్టణ దుఃఖమే. బాబోయ్, ఎంత దుఃఖం పడిపోతుందో, ఎంత దుఃఖం అనుభవించేస్తోందో. దీన్ని ఇంత దుఃఖం పాలు చేశావు అని వంజనే వంచకుడా. తల్లి తిట్టింది, కూతురు తిట్టిందని. కానీ తిట్టడాల్లో వేరు అర్థాలు అన్నారు. తల్లి తిడితే కోపంతో తిట్టింది, కూతురు తిడితే నా మనస్సుకు కూడా తెలియకుండా నన్ను తన వశం చేసుకున్న మహామాయావ్యమ్మ, ఆయన ఎంత గొప్పవారో అంటూ దాన్నే పొగడతగా ఆ తల్లి తీసుకుంది అనేటువంటి, ఆ నాయకి తీసుకుంది అనేటువంటి భావాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. ఎట్టాం పాట్ 129వ పేజీ. ఉమ్మై అనుభవిత్తు సుఖిక్క పైతీరల్లీర్. చివరికి అనాల్సిన మాట అనేసి, నిన్ను అనుభవించి సుఖపడ్డ వాళ్ళు ఎవళ్ళున్నారులే అయిపోయింది. మొత్తం పెద్ద తిట్టనమాట. నిన్ను నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఒకళ్ళలో ఎవరు సుఖపడ్డారయ్యా. కంసనైపోలే ముడెత్తి పెట్టిరల్లేరు. కంసుడిని చంపినట్లుగా చంపివేసినా బాగుండేది, అలా చేయలేదు.
உம்மை రక్షకర్యం నిరందయ్యువల్ పడం ఓడే ఇదేందిరాళ్ పోనీ నిన్ను రక్షకుడుగా నమ్మినందుకు పోనీ రక్షించావా? అది లేదు. కంసుళ్ళా చంపలేదు. మా అమ్మాయి ప్రాణాన్ని బ్రతికుండనివ్వలేదు. అటు ఇటు కాకుండా పెట్టి మధ్యలో అడగత్తల్లో పోక చెక్కలాగా మా అమ్మాయి మనసుని నలిపేస్తున్నావు నువ్వు. వంజనే ఎన్నుం தாயார் வஞ்சித்தான் என்னும் பொறுத்திரள் நான் அல்லேன் அன்னாலும் தவிர வண்டாதபடி వంచిత్తున్ తిరువడిగడిలే సేరుత్తు కండ ఉపకారకనేయో ఉపకారకనే ఎన్నానన్నాడు. తల్లి వంజనే అంటే అలా అనుకు మా ఆయన అంటుంటా. మరి నువ్వన్నావేమే ఇప్పుడు వంజనే అని నేను అనొచ్చు. మా ఆయన నా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుకుంటాం మేమిద్దరం. నువ్వెవరివి అలా అనడానికి? కాబట్టి నేను ఎందుకు అన్నానంటే నా హృదయంలో చేరి నాకు తెలియకుండా నన్ను తన వశం చేసుకున్నాడు కాబట్టి నేను అన్నాను. నీకు అలాంటిదేం జరగలేదుగా, నువ్వెందుకు వంచకుడా అని అంటావు అని తల్లి మీద ఎదురు తిరిగినటువంటి నా మనస్సుని అంత చక్కగా మార్చిన ఉపకారకుడా అని పిలుస్తాను. తానట్టు వందం తన నంజ వంజి తోనట్టి నన్నన్ వీరెగ్గలన్ తీయలం అవనన్రో పాసరంలో చెప్పినట్లుగా కృష్ణ తృష్ణా తత్వం, కృష్ణుడు అనేటువంటి దాహంతో ఉన్న నమ్మాళ్వార్లు ఇన్ని అవస్థలలో ఒక నాయక అవస్థగా, ఒక తాయిమార్ అవస్థగా ఒకే పదాన్ని ఆవిడంటే తప్పని తానంటే రైట్ అని, అది ఆ మానసికమైనటువంటి దశ విశేషాన్ని బట్టి ఈ పద ప్రయోగాలు చేశారు అంటున్నారు. ఇప్పుడు అన్నయ్యం మర్యాదేవని చెత్తు ఇలాగ నాకు కూడా తెలియకుండా మోసం చేసి తిరువడిగడిలే సేర్త ఉపకారకనే ఎన్నానన్నాడు. నీ పాదాల్లో చేర్చిన ఉపకారకుడా అని పిలుస్తోంది. ఏ పనైతే తాయారికి తప్పుగా అనిపించిందో అదే పని నాయకికి ఉపకారంగా అనిపిస్తుంది. మా అమ్మాయిని మోసం చేసేసి తీసుకెళ్ళిపోయాడమ్మా అని తల్లి బాధపడతాడు. ఆహా, ఇలాగ నా హృదయంలో చేరి నన్ను తను చేపట్టాడమ్మా అని నాయకి ఆనందపడతాడు. అంటే ఏ పని తప్పని తల్లెందో ఆ పని చాలా నా భాగ్యం అని నాయకి అంటున్నట్లుగా ఇక్కడ మనకి వ్యాఖ్యానాన్ని ఇస్తున్నారన్నమాట. కై తోషం వంజిత ఉపకారక్తకు తోత్తు తోషం, ఇక్కడ అందమైన అర్థం చెప్పారు. ఏమండి వంజనే అంటూ అంటే నాకు ఎంతో మోసం చేసిన వాడా అంటూ దండం పెట్టడం ఏంటండి? మోసం చేసిన వాడా అని దండం పెడతారా అంటే అర్థం చెప్తున్నారు. ఈ దండానికి వేరే అర్థాలు ఉన్నాయండి. నాయన నీకు నమస్కారం. ఈ నమస్కారం వేరండి. మామూలుగా భక్తితోటి పెట్టే నమస్కారాలు వేరు. నాయన నీకు నీ మాయలకి ఓ నమస్కారం అని నమస్కరిస్తోంది అని చమత్కరిస్తున్నారు అన్నమాట. వంజిత ఉపకారத்துக்கு తోత్తం త్వజం తాయార్ சொன்ன గుణహానికి ஒரு పరిహారం పండిన వారే ఆతామై పోగాదే. అమ్మ ఇంత మాట అంటుందా అన్నదాన్ని అమ్మకి తెలిసేలా చెప్పాలని ఈయన ఇంత గొప్పవాడు అని ఓ నమస్కారం పెడుతోంది. అది కూడా ఒక అర్థంగా చెప్పారమ్మా. నీకు తెలియదే ఆయన గొప్పతనం, నీకు అసలు తెలీదు అని వాదించే పిల్లలాగా ఆళ్వారి నాయకి పెరుమాళ్ళని వెనకేసుకుని వస్తున్నారు. తన నంజంబేవ నడుమూర్చర్యానిర్కుం, లోపల ఆవిరైపోతోంది ఆత్మ. ఆవిరైపోతే దీర్ఘమైన నిట్టూర్పులు వస్తున్నాయి. ఆ నిట్టూర్పులతోటి పెదవులు ఎండిపోతున్నాయి. అంత దుఃఖంలో ఉండి తతో మలిన సంవీతాం రాక్షసీభిః సమావృతాం ఉపవాస కృశాం దీనాం నిశ్వసంతీం పునః పునః. రామాయణంలోకి వెళ్ళిపోయారు. నమ్మిళ్ళయ్య గారికి ఓ రామాయణ శ్లోకం రాకపోతే అసలు అది వ్యాఖ్యానం పూర్తి కానట్లు లెక్క అన్నమాట. దీనికి ప్రమాణ తీరట్టులో చక్కగా శ్లోకం మొత్తం ఉంది చూడండి. తతో మలిన సంవీతాం రాక్షసీభిః సమావృతాం ఉపవాస కృశాం దీనాం నిశ్వసంతీం పునః పునః దదర్శ శుక్లపక్షాదౌ చంద్రలేఖామివామలాన్ మంద ప్రఖ్యాయమానేన రూపేణ రుచిర ప్రభాం. ఎలాంటి సీతామాతని చూశాడు ఆంజనేయ స్వామి అంటే ఆవిడ ఎలా ఉందో కళ్ళకి కట్టినట్లుగా వర్ణించిన శ్లోకం. తతో మలిన సంవీతాం, ఆవిడ అంతకాలము అక్కడ ఉండడం వల్ల
దుఃఖాశ్రువులు కంటికి మంటికి ఏకధారగా రావడం వల్ల బురద కొట్టుకుపోయున్న ముఖం కలది. ఏడుపు ముఖంతో ఉంది అని. అలా ఏడ్చినట్లు కళ్ళు ఉబ్బిపోయిన ముఖంతో ఉంది. రాక్షసీభిః సమావృతం, రాక్షసులతోటి చుట్టూ వాళ్ళు ఏదో తన దుఃఖం తాను పడుతుంటే వేరండి, చుట్టూ 500 మంది ఉండి నిన్ను తినేస్తాం, నీ మెదడు పీకేస్తాం, గోళ్లతోటి నీ అంతరంగా ఉండే నరాలని పైకి లాగేస్తాం. ఇవే వర్ణించారు వాళ్ళన్న మాటలు. ఇవే నరాలని లోపల నుంచి బయటికి తీసి ఆ రుధిరం తాగేస్తాం. నువ్వు గనక రావణాసురుణ్ణి అంగీకరించకపోతే నిన్ను సద్ది అన్నంలో ఆవకాయ ముక్క నంచుకున్నట్లు నంచుకు తింటాం. ఇలా వ్యాఖ్యానం ఉందన్నమాట. అంత బాధ పెట్టేస్తున్నారు అనమాట. ఉపవాస కృషం, ఉపవాసం వల్ల దీనంగా చాలా సన్నబడిపోయింది పాపం. దీనం ఏడుపు, దైన్యం, బాధ బాధ బాధ. నిశ్వసంతిం పునః పునః. ఇదిగో ఇక్కడ మన పాసరంకి లింకు. అలా నిట్టూర్పులు విడుస్తోంది ఆయన. దదర్శ శుక్లపక్షాదౌ చంద్రలేఖ అమలాం ఇవ అమలాం. చంద్రలేఖ శుక్లపక్షం మొదట్లో మొదటి రోజు, రెండో రోజు, మూడో రోజు కనపడేటువంటి చంద్రలేఖ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుందండి సీత. చాలా అద్భుతమైనటువంటి పోలిక ఇది. ఆ నీలి ఆకాశంలో శుక్లపక్ష ప్రారంభంలో ఉండేటువంటి చంద్రరేఖని గనక చూస్తే ఎంత ఉజ్వలంగా, ఎంత అందంగా ఉంటుందో అలా ఉన్నటువంటి సీతామాతని మంద ప్రఖ్యాయమానైన రూపేణ రుచిర ప్రభావం. సరే, అందమైనటువంటి రూపము అదంతా కూడా లోపల దాగి ఉండి పైకి ప్రకాశం మాత్రమే కనిపిస్తోంది అన్నట్లుగా ఉండేటువంటి సీతామాత పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఇవాళ మా అమ్మాయి పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది. ఇంతకే అక్కడికి తీసుకొచ్చింది దాయమారం. ఏమిటి, మా అమ్మాయి నీ కోసం ఇంత కష్టపడిపోతుంది అని. ఉపవాస కృషాందీన నిశ్వసంతేం పునః పునః. ఉళ్ళం మలంగా మనసంతా కూడా చాలా బాధపడిపోయి, ఇది మనకి ఎక్కడొచ్చిందండి ఉళ్ళం మలంగా అనేటువంటిది? దీనికి 4వ పాసురంలో వచ్చిందండి మనకి. ఇలంగై சற்றவனே என்னும் பெண்ணும் வளங்கள் புள்ளு எத்தா என்னும் உள்ளம் மலங்க எவ்வையர்க்கும் கண்ணீர் மிக కలంగై కై తొలుం నిండ్రు ఇవళే. ఆ పాసురంలో చెప్పినట్లుగా మనస్సంతా చెదరిపోయి, అది 4వ పాసురం. రెండోది వ్యక్తి విజందపడి సొల్లెత్తు, మనస్సు తలకిందులైపోయే స్థితిని చెప్పారు 4లో. ఉళ్ళుళావి ఉలరందులరందు. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న 7వ పాసురంలో ఉళ్ళుళావి ఉలరందులరందు ఎనవళ్ళలే కళ్ళనే ఎన్నుం పిన్నుం వెళ్ళనేర్ కిడందా ఎన్నుం ఎన కళ్విదాన్ పట్ట వంజనయ్యే. ఆ 7వ పాసురంలో నా మనస్సుని ఇలాగా నాకు కూడా తెలియకుండా నీ వైపు తిప్పుకున్నవాడా అనే మాట అన్నారు. ఎంగరి విడత్తిలే ఉలరందపడి సొల్లెత్తు. ఇంగే ఇక్కడ ఈ 8వ పాసురంలో అంటే పైనిచ్చిన 2 పాసుర ఖండాలు, ఒకటి 4, ఒకటి 7. ఇప్పుడు ఈ 8వ పాసురంలో కన్నంజం రేవా, మనస్సంతా కరిగిపోతుంటే వెంగయ్యాలే నెరుపు పొళ్ళిందినార్ పోలే సొల్లిగరదు. పొళ్ళిందిన అంటే ఒక అగ్గిని అంటుకుంటే ఎలా మండిపోతుందో అలా మండిపోతున్నటువంటి ఆత్మస్వరూపాన్ని చెప్పారు. విరల్ కంజనై వంజనై సైదీర్ 130వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్ అండి. మెడక్కనాన కంసనై అలియ చేదీర్. అంత బలం కలిగినటువంటి కంసుల్ని చంపేశావు. ఉమ్మై తోర్పిక్క నినైతారై నేర్ తోర్పిక్కుమ్మవరాయిరందీర్. నిన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళకి, ఆశ్రయించని వాళ్ళకి ఒకే మంత్రమా? కంసుడు ఉన్నాడండి, నిన్ను తిట్టాడు, నిన్ను చంపాలనుకున్నాడు, ఆయన నశింపచేశావు. ఇక్కడ మా అమ్మాయి నిన్ను చేరాలనుకుంటోందయ్యా, నిన్ను చేపట్టాలనుకుంటోందయ్యా. అందుకని ఆశ్రిత అనాశ్రిత విభాగమరా. ఆశ్రితులు అంటే నిన్ను కోరిన వారు, యశోదాదులందరూ ఉన్నారనుకోండి,
వాళ్ళ ఎంత ఆనందం ఇచ్చావు. అనాశ్రితులు, కంసుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు అంటే ఇద్దరికి ఒకటే మంద, పిడికి బియ్యానికి ఒకటే మంత్రమా అని మనకుని చూడండి. నేను ఆశ్రయించిన వాళ్ళకి ఒకటే నా ట్రీట్మెంట్, నేను ఆశ్రయించిన వాళ్ళని ఇలాగే చేస్తారా? ఉమకి రెండత్తిలిం కార్యమెంట్రోయో, నువ్వు రెండిటికి ఒకటేనా? రెండత్తిలిం ఆశ్రయించిన వారి విషయంలో, ఆశ్రయించని వారి విషయంలో కూడా నువ్వు ఒకేలా ఉంటావా? ఉమ్మై తంజమెన్నో తంజం అల్లాదారై తంజం మెరిందార్ సొల్లు మా పోలే. ఎంత మాట అంటుందో అంటే ఆళ్వారు తాయారు, రక్షకుడు కాని వాడిని రక్షకుడని నమ్మావే తల్లి అంటే, ఒక ఘాతుకుణ్ణి రక్షకుడని నమ్మావు అని అంటారు చూడండి. తంజమాగియ తందైదా ఎడుదానుమా ఎన్నం సర్వరక్షకనై ఘాతుకరై చొల్లుమా పోలే సొల్లిగిరాళిరే మగళ్ దశయ్యై పార్త్. కూతురి యొక్క స్థితిని చూసి కూతురు ఎవరిని రక్షకుడు అనుకుంటోందో ఆయన ఘాతుకుడు, చంపేవాడు అంటోంది తల్లి. ఇప్పుడు అది లౌకికంగా లోపల మామూలుగా చూడండి, ఈ వీటిని మోసుకుపోతూ ఉంటారు, కబేళాలకి తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటారు మేకల్ని, వాటిని తీసుకువెళ్ళారు అనుకోండి. పాపం తీసుకెళ్లేవాడు రక్షకుడు అని అది నమ్ముతుంది. కానీ వాడు ఏం చేస్తాడు? దాన్ని చంపేస్తాడు. మా అమ్మాయి పరిస్థితి అలాగే అయిందండి. వాడు రక్షకుడు 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 అనుకుంటోంది, ప్రాణం తీసేస్తున్నాడు. ఎప్పుడు పరిచయం అయ్యాడో అప్పటి నుంచి దాని ప్రాణాలు తీసేస్తున్నాడు. ఒక ఘాతుకురై చొల్లుమా పోలే సొల్లిగిరాళిరే మగళ్ దశయ్యే పార్తు. అమ్మాయి స్థితిని చూసి అంత బాధపడుతోంది. ఇవాళ పట్టణవే మరి మహాభారతకు పోరం పోలే. అబ్బో, ఆయన మోసాలు చెప్పాలంటే అదో భారత కథనండి అని వేశాడని అర్థం. ఎన్ని చెప్తే తీరుతాయి నువ్వు చేసినటువంటి వంచనలు. అదో మహాభారతంలా ఉంటుంది. సంసారిಗಳైపోలే ఉండు ఉడుతూ తిరివైతీరలేరు. ఏమయ్యా స్వామి, సంసారులాగా హాయిగా అనుభవించి సుఖపడేలాగా మా అమ్మాయిని ఉంచలేదు. ఉమ్మాయి నిత్య సూరిಗಳైపోలే అనుభవిక్క కొడుతీరలేరు. పోనీ నిత్య సూర్యుల్లాగా ఏ బాధలు లేకుండా నిన్నే అనుభవించేలాగా చేయలేదు. రెండుకి చెడ్డరేవన్నీ చేసావయ్యా. ఇక్కడ సుఖపడినివ్వలేదు, అక్కడికి రానివ్వలేదు. నువ్వు ఎంగళైపోలే. మూడోది ఒకటి ఉందండి, తత్తస్య సదుసంభవేతెన్ను మళవిల్లిరుక్క పెత్తిళ్ళల్. అది ఇదొకటి. ఇది ఇక్కడ మళ్ళీ సిద్ధాంతాన్ని ఎక్కడా మర్చిపోరు. ఈ తాయిమార అవస్థ అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం మనం? ఉపాయ అధ్యవసాయం అని ఒక పెద్ద పదం చెప్పుకున్నాం. ఆయనే మనకి దిక్కనే నమ్మిక. ఉపాయ అధ్యవసాయం అంటే ఆయనే దిక్కు, ఆయన కావాలంటే రక్షించుకుంటాడు, లేకపోతే లేదు అనేవాళ్ళం మేము. మూడో వాళ్ళం ముగ్గురిని చెప్పారు. ఒకటి సంసారులు, సుఖాలు అనుభవిస్తూ దుఃఖాలు అనుభవిస్తూ అందులో పడి ఉంటారు. అలాగా చేయలేదు మా అమ్మాయిని. రెండోది నిత్య సూర్యులు, హాయిగా నిన్ను చూసి సేవిస్తూ ఆనందపడుతుంటారు. అలాగా చేయలేదు. మూడోది మాలాంటి వాళ్ళం, ఆయనే రక్షిస్తాడులే అని ఒక విశ్వాసంతో దృఢ అధ్యవసాయంతో ఉన్నవాళ్ళం. అలాగా చేయలేదు. కంసనైపోలే ముడితీరల్లేరు. కంసుని చంపినట్టు చంపేస్తే పోయేదయ్యా మా అమ్మాయిని. ఇదెక్కడయ్యా, ఎన్ని బాధలు పెట్టేస్తున్నావు? ఎన్ వశివారాదే, నా మార్గంలోకి రాకుండా చేసావు, నా మాట వినకుండా చేసావు. ఏం మందు పెట్టావో ఏమిటో, తల్లి మాట వినడమే మానేసింది ఆళ్వారు నాయకి. ఉమ్మై తంజమాగ పత్తిన ఇవళయ్యత్తనై పడుద్ద వేణుం. నిన్ను రక్షకుడిగా భావించిన ఈవిడ విషయం ఏం చెయ్యాలనుకుంటున్నావు? ఎన్ని ప్రశ్నలు వేసిందో చూడండి. సుఖపడే వాళ్ళలాగా సంసారుల్లా చేయలేదు, సుఖపడే వాళ్ళల్లా నిత్యసూరుల్లా చేయలేదు. ఆయనే దిక్కని నమ్ముకునే మాలాంటి మనస్సు ఇవ్వలేదు. నిన్న తిట్టిందే, నీలాగా ఒక బండరాయి లాంటి మనసు ఇవ్వయ్యా చాలు, అలా పడి ఉంటుంది అని అన్నట్లుగా ఏమి చేసావయ్యా, ఎంత బాధ పెడుతున్నావయ్యా అని అంటూ తను వంజనే అండం వేరు, నాయిక వంజనే అండం వేరు అన్నారు వ్యాఖ్యానంలో. తను వంజనే అంటే మా అమ్మాయిని ఇంత మోసపెట్టేవాడా అని, వంచకుడా అని పిలిచింది తల్లి. అమ్మాయి ఏమని వంచకుడా అంది? నాకు కూడా తెలియకుండా నా మనస్సును దోచుకున్న వంచకుడా. అది మంచిగా అమ్మాయి
అర్థం తీసుకుంది అని చెప్పేసి, నువ్వెప్పుడు వంచకుడు వేలే, మహాభారత యుద్ధంలో చెయ్యరాని పనులు ఎన్ని చేశావో, పగలు రాత్రి చేసావు, ఆయుధం పట్టనన్నో పట్టావు, 7 అక్షోణీలని 11 అక్షోణీలపై విరుచుకు పడేలా చేసావు. ఇవన్నీ నీకు ముందు నుంచి బాగా అలవాటేలే. వంజనే ఎన్నం కై తొజుం తన నెంజం వేవ నడితు ఏర్కం విరల్ కంజనై வஞ்சனை செய்தி உம்மை தஞ்சமென்னோ இவள் பட்டனவே. ஆழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவேசம் கோலநாதம் நதகித மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் லோகார்யம் கிருஷ்ணயுக்மேன நிகமசரோ யோகி பட்டார கௌச்ச கோவிந்தம் கூரநாதேன சலகுரு கேசந்து சிந்தும் யதீந்திரம் மாலாதுருத்யாமநாத்யோ மமருதுநே ராம பத்மாட்சநாதம் திருவருண்மால் சேனை முதலில் சடகோபன்னாதமனு செய்திய கொண்டார். மணக்கால் நம்பி சொன்னாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிரார் கம்பாம் பிதராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமுனி திருக்கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடழுத்தற்கே இந்த மாதவர் பத்மநாபரிபுரருளாளர் திருவடியொன்ற தேவ பெருமாள் கை கண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என்புள் சேர்ந்தனவே. नमोस्तु देवराजाय चतुर्ग्राम निवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसाद लब्ध परम प्राप्य कैङ्कर्यसारिणे श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादि गुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं वनं वारि तिरुवाய்மொழிப்பருளை மாதர் வாழ்வாழும் மணவாளமாமுனிவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய்மொழிப்பருளை மாநத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் செய் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிகபார சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வேகம் ஆசிரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமனம் சரணம் பிரபஜ்யே கௌசிகான்வை சஞ்சாதம் வெங்கடாரிதனூபமம் வேதாந்தாச்சாரி சத்சிஷ்யம் உடைவர்லுங்கஹம் பஜே ஸ்ரீமத் வெங்கடரங்காரி சிஷ்யம் சத்சிஷ்ய சேவதிம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மணார்ய விபுதம் संश्रये देवी दीप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः. जय श्रीमन्नारायण।